When the match went out, the old man, trembling with emotion, peeped through the little window. যখন বাতিটা নিভে গেল, বৃদ্ধ লোকটি আবেগে কাঁপতে কাঁপতে ছোট জানালা দিয়ে উঁকি দিল। A candle was burning dimly in the prisoner's room. বন্দির ঘরের মধ্যে একটি মোমবাতি মৃদুভাবে জ্বলছিল। He was sitting at the table. সে টেবিলে বসেছিল। Nothing could be seen but his back, the hair on his head and his hands. তার পিঠ, মাথার কেশ এবং তার হাতগুলি ছাড়া কিছু দেখা যেত না। Open books were lying on the table, on the two easy chairs and on the carpet near the table. খোলা বইগুলি পড়েছিল টেবিলের উপর, দুটি আরামকেদারার উপর এবং টেবিলের কাছে কার্পেটের উপর। 5 minutes passed and the prisoner did not once stir. 5 মিনিট অতিক্রম করল এবং বন্দী একদা নড়ল না। 15 years imprisonment had taught him to sit still. 15 বছরের কারাবরোধ তাকে স্থিরভাবে বসে থাকতে শিখিয়েছিল। The banker tapped at the window with his finger. ব্যাংকের মালিক বা মহাজন তার আঙুল দিয়ে জানালাতে টোকা দিয়েছিলেন। And the prisoner made no movement whatever in response. বন্দী প্রত্যুত্তরে কোনো নড়াচড়া করেনি। Then the banker cautiously broke the seals of the door and put the key in the keyhole. তারপর মহাজন সতর্কভাবে দরজার সিলমোহর ভাঙলেন এবং চাবি রাখলেন কিহোলে। The rusty lock gave a grating sound and the door creaked. মরচে পড়া চাবি থেকে কর্কশ শব্দ হলো এবং দরজা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করল। The banker expected to hear at once footsteps and a cry of astonishment. মহাজন একদা পদধ্বনি আশা করেছিলেন এবং বিস্ময়ের চিৎকার। But 3 minutes passed and it was as quiet as ever in the room. কিন্তু 3 মিনিট অতিক্রম করল এবং ঘরটি মধ্যে চিরদিনের মতো শান্ত ছিল। He made up his mind to go in. তিনি ভিতরে যেতে মনস্থির করলেন। At the table a man unlike ordinary people was sitting motionless. টেবিলে সাধারণ লোকের থেকে ভিন্ন এক ব্যক্তি গতিহীনভাবে বসেছিলেন। He was a skeleton with the skin drawn tight over his bones. হাড়ের উপর চামড়া শক্ত হয়ে বসে গিয়ে সে ছিল একজন কঙ্কাল। With long curls like a woman's and a saggy beard. মহিলাদের মতো লম্বা কোঁকড়ানো চুল এবং অমসৃণ দাড়ি।
His face was yellow with an earthly tint in it. তার মুখে ছিল পার্থিব হলুদাভ আভা। His cheeks were hollow, his back long and narrow. তার গালগুলি ছিল ফাঁপা, তার পিঠ ছিল লম্বা এবং সংকীর্ণ। And the hand on which his shaggy head was propped was so thin and delicate that it was dreadful to look at it. তার হাত যার উপর অমসৃণ মাথা ঠেকানো ছিল এতই রোগা এবং দুর্বল ছিল যে তাকাতে ভয় করছিল। His hair was already streaked with silver. তার কেশ ছিল রূপালি ডোরা দাগযুক্ত। And seeing his emaciated, aged looking face, এবং দেখতে অতি রোগা বয়স্ক মুখ, no one would have believed that he was only 40. কেউ বিশ্বাস করবে না তার বয়স 40 বছর। He was asleep. সে ছিল ঘুমন্ত। In front of his bowed head there lay on the table a sheet of paper. তার নত মস্তিষ্কের সামনে টেবিলের উপর একটি কাগজ ছিল। On which there was something written in fine handwriting. যার উপর সুন্দর হাতের লেখায় কিছু লেখা ছিল। Poor creature, thought the banker. মহাজন চিন্তা করলেন, অসহায় প্রাণী। He is asleep and most likely dreaming of the millions. সে হয়তো ঘুমন্ত এবং সম্ভবত লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্নে বিভোর। And I have only to take this half dead man. এবং আমি এই অর্ধ মৃত ব্যক্তিকে নিতে বাধ্য। Throw him on the bed, stifle him a little with the pillow. বিছানার উপর তাকে ছুঁড়ে দিতে বাধ্য হব, বালিশের সাথে দূষিত বাতাসে কিছুটা শ্বাসরুদ্ধ। And the most conscientious expert would find no sign of a violent death. এবং সবচেয়ে বিবেক বুদ্ধিপূর্ণ পারদর্শী ব্যক্তি ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কোনো চিহ্ন খুঁজে পায়নি। But let us first read what he has written here. কিন্তু এখন পড়া যাক সে কি লিখেছে। The banker took the page from the table and read as follows. মহাজন বা ব্যাংকের মালিক টেবিলের উপর থেকে একটি পৃষ্ঠা নিল এবং পড়তে লাগলো যেভাবে নিচে লেখা ছিল। Tomorrow at 12 o'clock I regain my freedom and the right to associate with other men. আগামীকাল দুপুর 12টায় সময় আমি আমার স্বাধীনতা লাভ করব এবং অন্যদের সাথে একত্রিত হওয়ার অধিকার পাব। But before I leave this room and see the sunshine, কিন্তু আমি এই ঘর ত্যাগের পূর্বে এবং সূর্য কিরণ দেখার আগে I think it necessary to say a few words to you. আমি মনে করি আপনাকে কিছু কথা
বলার দরকার। উইথ এ ক্লিয়ার কনসায়েন্স আই টেল ইউ অ্যাজ বিফোর গড। পরিষ্কার সচেতনতার সাথে আমি আপনাকে বলতে চাই, যেভাবে ঈশ্বরের সাথে কথা বলি। গড হু বিহোল্ডস মি, ঈশ্বর যিনি আমাকে দেখেন। দ্যাট আই ডেসপাইজ ফ্রিডম অ্যান্ড লাইফ অ্যান্ড ডেথ, যে আমি স্বাধীনতা এবং জীবন এবং স্বাস্থ্য ঘৃণা করি। অ্যান্ড অল দ্যাট ইন ইয়োর বুকস ইজ কল্ড দ্য গুড থিংস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং সব যা আপনার বইয়ের মধ্যে আছে সেগুলি হয় বিশ্বের ভালো জিনিস। For 15 years I have been intently studying earthly life. 15 বছর ধরে আমি পার্থিব জীবন মনোযোগের সাথে পড়ছি। It is true I haven't seen the earth nor men. ইহা সত্য আমি পৃথিবী ও লোকজন দেখিনি। But in your books I have drunk fragrant wine. কিন্তু আপনার বইয়ের মধ্যে আমি সুগন্ধি মদ পান করেছি। I have sung songs. আমি অনেক গান গেয়েছি। I have hunted stags and wild boars in the forests. বনের মধ্যে আমি পুরুষ হরিণ এবং বন্য শূকর শিকার করেছি। Have loved women. মহিলাদের ভালোবেসেছি। Beauties as ethereal as clouds, created by the magic of your poets, and geniuses have visited me at night. সৌন্দর্য মেঘের মতোই উবে যায়, আপনার কবির দ্বারা সৃষ্টি এবং প্রতিভাগুলি আমাকে রাত্রে দর্শন করেছে। And have whispered in my ears wonderful tales. এবং আমার কানে বিস্ময়কর গল্প ফিসফিস করছে। That have set my brain in a whirl. যা আমার মাথাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। In your books I have climbed to the peaks of Elburz and Mount Blanc. আপনার বইয়ের মধ্যে আমি এলবুর্জ এবং মাউন্ট ব্ল্যাঙ্কের চূড়ায় আরোহণ করেছি। And from there I have seen the sun rise. এবং সেখান থেকে আমি সূর্যোদয় দেখেছি। And have watched it at evening flood the sky, the ocean and the mountain tops with gold and crimson. এবং সন্ধ্যাকালীন প্লাবনে এটি লক্ষ্য করেছি, আকাশ, সমুদ্র, সোনালী ও টকটকে লাল রঙের পাহাড়ের চূড়াগুলি। I have watched from there the lightning flashing over my head and cleaning the storm clouds. সেখান থেকে আমার মাথার উপর বিদ্যুতের ঝলকানি ছিল, and ঝড়ো মেঘগুলির বিভাজন। I have seen green forests, fields, rivers, lake, towns. আমি দেখেছি সবুজ বন, মাঠ, নদী, শহর। I have heard the singing of the sirens and the strains of the scheduled
পাইপস, শেফার্ডস পাইপ। আমি শুনেছি সাইরেনের গান অ্যান্ড মেসপার্কের বাঁশির সুর। আই হ্যাভ টাচড দ্য উইংস অফ কমনলি বেভিলস। আমি আকর্ষণীয় দানবের ডানা স্পর্শ করেছি। হু ফ্লিউ ডাউন টু কনভার্স উইথ মি অফ গড। যারা উড়ে নিচে নেমেছে আমাকে ঈশ্বরের কথা শোনানোর জন্য। ইন ইয়োর বুকস আই হ্যাভ ফ্লাং মিসেলফ ইন্টু দ্য বটমলেস পিট। আপনার বইয়ের মধ্যে আমি নিজেকে নিক্ষেপ করেছি অতল খাদে। পারফর্মড মিরাকলস, স্লেন, বার্ন টাউন্স, প্রিচড নিউ রিলিজিয়ান্স, কঙ্কার্ড হোল কিংডমস। অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছি, বধ করেছি, শহরগুলিকে পুড়িয়েছি, নতুন ধর্ম প্রচার করেছি, সমগ্র রাজ্য জয় করেছি। ইয়োর বুকস হ্যাভ গিভেন মি উইজডম। আপনার বই আমাকে জ্ঞান দিয়েছে। All that the unresting thought of man has created in the ages. সব কিছু যা মানুষের অস্থির চিন্তা আমাদের বয়সের মধ্যে তৈরি করেছে, is compressed into a small compass in my brain. আমার মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র পরিসরে ঠাসা আছে। I know that I am wiser than all of you. আমি জানি যে আমি আপনাদের সকলের চেয়ে জ্ঞানী তর। And I despise your books. এবং আমি আপনার বইগুলিকে ঘৃণা করি। I despise wisdom and blessings of this world. আমি জ্ঞানকে ঘৃণা করি এবং এই পৃথিবীর শুভেচ্ছাকে। It is all worthless, fleeting, illusory and deceptive like a mirage. ত্যাগ বা বর্জনের ন্যায় সব কিছুই মূল্যহীন, বহমান, ভ্রান্ত এবং বঞ্চিত। You may be proud, wise and fine. আপনি গর্বিত, জ্ঞানী, সুন্দর হতে পারেন। But death will wipe you off the face of the earth. কিন্তু মৃত্যু আপনাকে পৃথিবীর মুখ থেকে মুছে দেবে। As though you were no more than mice burrowing under the floor. যদি মেঝের নিচে ইঁদুরের বাস করার চেয়ে আপনি বেশি কিছুই না। Your posterity, your history, your immortal geniuses will burn or freeze together with the earthly globe. আপনার বংশধর ইতিহাস, আপনার অমর প্রতিভা পূর্বে বা মাটির পৃথিবীর সঙ্গে একসাথে জমে যাবে। You have lost your reason and taken the wrong path. আপনি আপনার কারণ হারিয়েছেন এবং ভুল পথ নিয়েছেন। You have taken lies for truth and hideousness for beauty. আপনি সত্যের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এবং অপ্রীতিকর অবস্থা নিয়েছেন সৌন্দর্যের জন্য। You would marvel if, owing to strange events of some sorts,
আপনি বিস্ময় প্রকাশ করতেন যদি কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটত। Frogs and lizards suddenly grew on apple and orange trees instead of fruit. ব্যাঙ এবং গিরগিটি হঠাৎ ফলের উপর না বড় হয়েছিল আপেল এবং কমলা লেবুর গাছের উপর। Or if roses began to smell like a sweating horse. অথবা যদি গোলাপ গন্ধ দিতে থাকতো ঘর্মাক্ত ঘোড়ার ন্যায়। So I marvel at you who exchange heaven for earth. সুতরাং আমি আপনার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করি যিনি কিনা স্বর্গের বিনিময়ে পৃথিবী নেয়। I don't want to understand you. আমি আপনাকে বুঝতে চাই না। To prove to you in action how I despise all that you live by. আপনাকে কাজের প্রমাণ করতে কিভাবে আমি ঘৃণা করি যাদের দ্বারা আপনি বেঁচে আছেন। I renounce the 2 millions of which I once dreamed as of paradise and which now I despise. আমি 2 মিলিয়ন পরিত্যাগ করতে পারি যা একদা আমি স্বর্গ ভেবেছিলাম এবং যা এখন আমি ঘৃণা করি। To deprive myself of the right to the money, I shall go out from here 5 hours before the time fixed and so break the compact. টাকার অধিকারে নিজেকে বঞ্চিত করতে নির্ধারিত সময়ের 5 ঘন্টা আগে আমি বেরিয়ে যাব এবং সুতরাং চুক্তি ভাঙব। When the banker had read this, he laid the page on the table. যখন মহাজন এটি পড়ে নিলেন তিনি টেবিলের উপর পৃষ্ঠাটিকে রেখেছিলেন। Kissed the strange man on the head. অদ্ভুত মানুষটির মাথার উপর চুম্বন করলেন। And went out of the lodge weeping. কাঁদতে কাঁদতে লজ থেকে বেরিয়ে গেলেন। At no other time, even when he had lost heavily on that stock exchange. অন্য কোনো সময়ে নয় যখন তিনি ভুয়ার ক্রয় বিক্রয় স্থানে ব্যাপকভাবে হারতেন, স্টক এক্সচেঞ্জে হারতেন। Had he felt so great a contempt for himself? তিনি নিজের প্রতি বড় অবমাননা অনুভব করেছিলেন। When he got home, he lay on his bed. যখন তিনি বাড়িতে থাকতেন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতেন। But his tears and emotion kept him for hours from sleeping. কিন্তু তার চোখের জল এবং আবেগ ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুমোতে দেয়নি। Next morning the watchman ran in with pale faces. পরের দিন সকালে প্রহরী বিবর্ণ মুখে দৌড়চ্ছিলেন। And told him they had seen the man who lived in the lodge climb out of the window into the garden. এবং তাকে বলেছিলেন তারা সেই মানুষটিকে দেখেছেন যিনি বাগানের মধ্যে জানলা বেয়ে লজে বাস করেছিলেন।
go to the gate and disappear. গেটের দিকে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। The banker went at once with the servants to the lodge. মহাজন তক্ষুনি চাকরের সাথে লজে গেলেন। And made sure of the fight of the prisoner. এবং বন্দির সাথে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ নিশ্চিত। To avoid arousing unnecessary talk, he took from the table the writing. অহেতুক কথা এড়াতে তিনি টেবিল থেকে লেখাটা তুলে নিলেন। In which millions were announced. যাতে লক্ষ লক্ষ টাকার পরিত্যাগের কথাও লেখা ছিল। And when he got home, locked it up in the fireproof safe. এবং যখন তিনি বাড়ি এলেন অগ্নি সিন্দুক এটিকে তালাবদ্ধ করলেন। ম্যাচিং টেস্ট। দ্য ব্যাংকার, a test of human endurance and conflicting values. The lawyer rejects material wealth and questions life's meaning. The bet agreement represents the pursuit of knowledge and eventual disillusionment. The lawyer's final letter symbolizes materialism and fear of loss, options correct, etc. Quick recall. What was the subject of the initial discussion at the banker's party? Capital punishment. How long was the lawyer supposed to stay in solitary confinement? 15 years. 15 বছর তাকে থাকতে হয়েছিল। And assertion, the lawyer left his confinement before the bet ended. বাজি শেষ হওয়ার আগে তিনি এটা ভেঙে ফেলেছিলেন তার প্রতিশ্রুতি। Reason, he realized that material wealth and worldly pleasure were meaningless. পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এগুলো অর্থ। Both A and R true and R is the correct expression of A. 4. Assertion, the banker was relieved when the lawyer left early. Reason, the banker had become wealthy by the end of the 15 years and was ready to pay. Theme of the bet. Bet এর মূল বিষয়বস্তু কি? Nature of freedom, meaning of life, value of material wealth. স্বাধীনতার প্রকৃতি। Chekhov uses the bet to examine the psychological impact of isolation and the transformative power of knowledge. Thank you for visiting the class. See you again. All the best. Don't forget to subscribe, like and share.